नमस्कार दर्शक मित्रों, सच संवाद न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सच आप तक। दादरा नगर हवेली में सह यात्रा कार्यक्रम में औद्योगिक इकाइयों, होटल, रेस्टोरेंट, चाल आदि में सफाई अभियान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुए शामिल। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सच संवाद न्यूज में सच आप तक के साथ अश्विन पटेल की एक रिपोर्ट, आइए देखते हैं। दादरा नगर हवेली के मसाट ग्राम पंचायत में आज दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रशासन द्वारा सह यात्रा के अनुसार भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत गांव के लोगों के सीधे संपर्क में विकसित करने की नीति से अभियान कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें क्षेत्र के सभी जिलों के कलेक्टर के नेतृत्व में जिला स्तरीय संचालन की निगरानी में कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को गंदगी से मुक्त रखकर देश को स्वच्छ रखने की शपथ लेता हूं। मैं ना तो स्वयं गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। मैं अपने परिवारजनों तथा मित्रजनों को गंदगी न फैलाने के विषय में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से हम आज के दिन कर रहे हैं, डेली आने वाले समय में करते आएंगे। जिसके पहले दिन सह यात्रा के तहत सफाई अभियान चलाया गया। 25 अगस्त को पूरे दादरा नगर हवेली में पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को भारत सरकार की नकल होगी, तब 27 अगस्त को संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली की सभी 20 पंचायतों में सामाजिक संगठनों में औद्योगिक इकाइयों, होटल प्रबंध और सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कक्ष मालिकों और सरकारी एजेंसियों के विभिन्न विभागों के सहयोग से 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का दौरा। इस अभियान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता से अपील की कि वे स्वच्छता दिवस में शामिल होकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। 25 अगस्त को क्षेत्र में हरित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा और रंगीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए प्रशासक के सपने को साकार करने के लिए हरित दिवस महत्वपूर्ण साबित होगा। 26 अगस्त को कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के दादरा नगर हवेली सिलवासा के जिला सचिव रमेश भाई जी पटेल ने कहा कि दादरा नगर हवेली की विकास की गति 2009 से तेज हो गई है और दादरा नगर हवेली में गुंडागर्दी का राज समाप्त हो गया है। अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विकसित की प्रवृत्ति आगे बढ़ गई है। जब महात्मा गांधी ने सपना देखा था तो उसे साकार करने की तरफ अब बढ़ना शुरू हो चुका है। देश के लिए स्वराज्य और स्वच्छता, जिसे आज साकार तक ले जाया जा रहा है, कुछ स्वार्थी और लालची भाइयों ने मसाट ग्राम पंचायत और सामरवनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को गलत तरीके से पेश किया है। लोगों ने बहिष्कार भी किया है। जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को आहर कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली इस प्रकार लोगों के मन में परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मसाट ग्राम पंचायत में कुछ किश्तोखोर और असामाजिक तत्वों से घिरे जनप्रतिनिधि दादरा नगर हवेली के मसाट ग्राम पंचायत में चल रहे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित क्षेत्र को आगे बढ़ाने से रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए क्षेत्र का विकास नहीं रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली सिलवासा जिला सचिव रमेश भाई जी पटेल ने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वह आने वाले दिनों में ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए क्या साबित करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्षेत्र के प्रशासन के बैनर तक फाड़ दिए हैं। जनता अब ऐसे स्वार्थी जनप्रतिनिधियों का जवाब देगी जो इस मसाट ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक मनाई जाने वाली सह यात्रा कार्यक्रम प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूरदृष्टि और सुशासन से समग्र रूप से विकसित हो चुका है। प्रदेश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ हो। इस विकास के क्षेत्र में सभी लोगों ने योगदान दिया है। इसलिए इस विकास यात्रा को भविष्य में भी गतिशील रखने की प्रतिबद्धता के साथ प्रशासन ने आज से क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर 4 दिवसीय सह यात्रा उत्सव मनाने की शुरुआत की है। 24 अगस्त को क्षेत्र में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सुसंयोजित तरीके से क्षेत्र के कोनों कोनों में सफाई की जा रही है। केंद्र शासित प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत इस योजना में परिपक्व मातृबल रोजगार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, श्रम कल्याण बोर्ड, कुपोषण उन्मूलन अभियान, बाल पोषण किट शामिल है। इसी के साथ टेक होम राशन सहित विभिन्न योजनाएं भी शामिल है। इस दिन बच्चों को मिठाई और बिस्किट, अस्पताल में मरीजों को फल, विधवा बहनों के लिए साड़ी बांटी जाएगी। सह यात्रा कार्यक्रम में दौड़ आज से शुरू हो गई है। आज
યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ તરફથી તારીખ 24 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ સુધી સહયાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજથી આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ થયો છે. 24 તારીખે પ્રથમ દિવસે સ્વચ્છતા દિવસની ઉજવણી કરવાની છે. 25 તારીખે હરિત દિવસ એટલે વૃક્ષારોપણ કરવાનું છે અને 26 તારીખે કલ્યાણ દિવસ અને 27 તારીખે સંકલ્પ દિવસની ઉજવણી સાથે આ કાર્યક્રમનું સમાપન 4 દિવસના અંતે થનાર છે. આજે આ કાર્યક્રમની શુભારંભ થયો છે ત્યારે સ્વચ્છતા દિવસ નિમિત્તે આજે દાદરા ગામે સૌ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ ગામના સરપંચી, વોર્ડ મેમ્બર, અહીં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લોકો, NGO અને ગ્રામજનોના સહયોગથી આજે અહીં સ્વચ્છતા અભિયાન સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં આજે ડેમલી આપ જુઓ છો તેમ ડેમલી રોડ ઉપર અત્યારે સફાઈ અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. રોડની બંને સાઈડે જે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને કચરો ગામ લોકો તરફથી કે અન્ય જગ્યાએથી જે કચરો એકત્ર થયો છે એ કચરાનું અમે કલેક્શન કર્યું છે. એનું સેગ્રિગેશન પણ અહીંયા કર્યું છે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ હોય તો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને ડ્રાય કચરો પણ અમે અલગ તાર્યો છે અને એના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટેની વ્યવસ્થા પણ અમે આજે વિચારી રહ્યા કે અમારો જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે પ્લાન છે એ પ્લાન મુજબ અમારી જે ડોર ટુ ડોર કલેક્શનની એજન્સી રૂબન ક્લિનટેક છે એના મારફતે અમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ પ્લાન પણ કરેલો છે. આપ સૌ જુઓ છો ત્યારે લોકોની જનભાગીદારી આ કાર્યક્રમમાં સૌથી વધુ મળી છે. દાદરા ગામે પણ આવા 4-5 લોકેશનો અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે અને આજે 4 લોકેશન ઉપરથી 7 લોકેશન ઉપરથી એક સાથે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ સવારે 9 કલાકથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પંચાયતના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ દાદરા નગર હવેલીમાં 20 પંચાયતો આવેલી છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ તમામ પંચાયતોમાં પણ 9 વાગ્યાથી આ પ્રમાણે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ટોટલ દાદરા નગર હવેલીના 94 જેટલા લોકેશનો અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે ને એમાં લગભગ 1991 જેટલા કર્મચારીઓની અમે ટીમ બનાવી છે અને સાથે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ, ગામ લોકો, ઇન્ડસ્ટ્રી, ચોલના માલિકો, રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ, બાર એસોસિએશન આ બધા જ પણ આમાં સામેલ થયા છે. ત્યારે આ સ્વચ્છતા અભિયાન એક સાચા અર્થમાં સ્વચ્છતાનું પ્રતીક બની રહે અને જે સહયાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી કરવામાં આવ્યું છે સાચા અર્થમાં ફળીભૂત થાય એવી પણ હું ગામ લોકોને અહીંયા અપેક્ષા રાખું છું, અપીલ કરું છું અને સાથોસાથ આ સ્વચ્છતા છે એ આજના દિવસ પૂરતી ન બની રહે પણ એ કાયમી સ્વચ્છતા બની રહે એ માટે પણ લોકોને હું આ તકે અપીલ કરું છું. આજે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત આજે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ છે. એમાં પંચાયત, ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, બધા ડિપાર્ટમેન્ટ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સર્વે સફાઈ અભિયાનમાં આજે જોડાયા છે અને લોકોની માનસિકતા છે જે સ્વચ્છતા માટેની માનસિકતા છે એના માટેનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એટલે અમે રૂમ જે ચાલી માલિકો છે, દુકાનદારો છે કે પછી આપણા ગામડા વિસ્તારના છે એ લોકોને સ્વચ્છતા માટે જાગૃતિ લાવવા માટેનો અમે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને તમારી સાથે આ અભિયાનમાં કોણ કોણ જોડાયા અને એને શું સંદેશો તમે આપ્યો છે? અમે એમાં જોડાવા માટે તો પંચાયતનો સ્ટાફ છે, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, આશા વર્કર છે, આવા દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના તરફથી આ સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. અમે આ જ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે સ્વચ્છતા એ જ પ્રભુતા છે. એ કેટલા દિવસ સુધીનો અભિયાન છે ને એમાં શું શું તમારા કાર્યક્રમો છે? આજના દિવસે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ છે અને કાલના માટે આપણે વૃક્ષરોપણનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે. તો હવે વૃક્ષરોપણનો કાલે કાર્યક્રમ કરીશું. પ્રશાસક સાહેબના દિશા નિર્દેશાનુસાર તેમજ વન વિભાગના CCF સરના માર્ગદર્શન હેઠળ 3 દિવસ માટે હરિત દિવસનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે. તેના અંતર્ગત આજે સફાઈ અભિયાનનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવેલો છે. તો સફાઈ અભિયાન સામરવાણીથી લઈને કુડાચા બોર્ડ સુધી જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો તેમજ આશા વર્કરો, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના કર્મચારીઓ તેમજ મજૂરો વગેરે સાથે લઈને CF સરના આદેશ અનુસાર સફાઈ અભિયાન કરવામાં આવેલું છે અને બહુ સ્વચ્છતા એકદમ સારી રીતે કરેલી છે અને જે કંઈ કચરો હોય તે ડસ્ટબિનમાં ભરી અને ટ્રેક્ટર દ્વારા રવાના કરેલો છે. અને જે કંઈક દુકાનદાર છે, દુકાન માલિકો છે, ઘર માલિકો છે, આજુબાજુ રહેતા એ લોકોને સૂચના આપેલી છે કે એવું સ્વચ્છતા કાયમી ધોરણે આપણે રાખવાની છે જેથી આપણો ભારત દેશ આપણા નગર હવેલી સ્વચ્છ રહે અને જે મોદી
સાહેબનું ગાંધીજીનું એક અભિયાન છે એ સ્વચ્છ ભારતનું, તે આપણે આપણો ભારત દેશને સ્વચ્છ કરી શકીએ અને સારી રીતે આપણે રાખી શકીએ. આજના સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમના ઉપલક્ષ્યમાં પંચાયતના સભ્યો, પંચાયતના બધા જ સરપંચ સભ્યો, આશા વર્કરો, ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના ઘણા બધા લેબરો સાથે મળીને અમે લોકોએ જે આજે કાર્યક્રમ કર્યો છે એ કાર્યક્રમની અંદર અમે લોકોએ ઘણા દુકાનદારો અને એ લોકોને સૂચના પણ આપી છે કે આજના દિવસે આ સ્વચ્છતા અભિયાન કાર્યક્રમના અંતર્ગત અમે લોકો આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે, પણ આજના પૂરતું નથી. આ કામ આપણે હરરોજ માટે કરવાનું છે અને આપણે પોતપોતાના દુકાનની સામેનો કચરો સફાઈ રાખવાનો છે, ત્યારે પણ આપણે ગંદુ રાખવાનું નથી. અને એમાં પણ આપણને આગળ સૂચના આપવામાં આવેલી હતી કે લીલો કચરો અને સૂકો કચરો, એના માટે દરેક લોકો પોતપોતાના ડસ્ટબિન રાખે અને નગરપાલિકામાંથી જે ગાડી આવે એમાં કચરો નાખવાનો હોય છે, પણ આ થતું નથી. એના માટે આ અવેરનેસ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. તો ખરેખર તમે આજના કાર્યક્રમમાં જોઈને આજે અમે કંઈ લોકો સફાઈ કરવા માટે નીકળેલા નથી, પણ તમને લોકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે અને આ કાર્યક્રમને સફળ કરીને કાયમ માટે આપણું ભારત સ્વચ્છ રહે એના માટે આપણા પ્રયત્ન છે. એમ અમે લોકોએ એ લોકોને સૂચના આપી છે અને આજનો આ કાર્યક્રમ અમે ખૂબ સરસ રીતે બધાના સહકારથી પૂર્ણ કર્યો છે.